بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنما هدنا قينا نعم كفراه بدن أينان كوبي كرين نسيي الله سبحانه وتعالى آدمهن إساقا أبوري وأنا دمايستري موقال كينو قرحيي وحنوي يالي وحن وحكم مقالله وانكو أرقنا قارن كسعنا قارن وحكو قبصنا نعم فربضن بها الله سبحانه وتعالى نسيي waxaan wax ka tilmaami doonaa xubin kamid ah xubnaheena kuwa ugu muhiimsan oo araga iyo faa'iidada uu leeyahay iyo qofka muslimka Allah subhanahu wa ta'ala inuu u mahad celiyo ugu mahadnaqo Allah aragaasiyay uu uga faa'iideysto khayrka iyo marka wanaaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo aadamaha ka waramaya waxa uu yiri alam naj'al lahu aynayn ya nansinin anaanu yeerin laba indhood وعكو الله سبحانه وتعالى يقول وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى يوحد سيئي مقل يا أرق يا قلبي مركا أيو الله سبحانه وتعالى سيئي حبنتا أرق لو أركو حقيقة مهمة قارة إلا إلى عليه أولا دوره شرعات الإسلام كأيها نفرتي waxay shariicada islaamku ina fartay raguna inay indhahooga laabaan dumarkuna inay indhahooga laabaan ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa usheeg dadka mu'miniinta ee ragga indhahooga ha laabeen xubinta tarankan ha ilaaliyeen ilaaqa ka dhaxaysa oo qofkii ilaaliyay xubinta taranka aragina waa ilaaliyay الله سبحانه وتعالى سلاسو كلا دمرك أيو الله هذا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن دمر كل دوغا هلا بين حفايده بلد كجرت سيد الله سبحانه وتعالى الوصيغي نبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيا وحي كل رسولك عليه الصلاة والسلام يا علي لا تتبع النظر بالنظر إنما لك الأولى وليس لك الآخرة أرجع كده بجيمين توروا ونقفكم يسألك يا بالله هاي أيضا تدمم له سأسأله عليه الصلاة والسلام يقول علي بن أبي طالب سوى كلامه عليه الصلاة والسلام صحابه يسجوا له الله ورأسه حكيري ودوينك هفريساننا ودوينك هفريساننا وعلى كلام مارمنو إن الوضع أن تغنو ومجالس يدي وقلياش يدي وميلان كل شيء كيسرني بس رسولك عليه الصلاة والسلام يقول هذا لجم مرمين وإذا ديني من إن المجالس تكتان الرماء مكاسمية رسولك عليه الصلاة والسلام مركات الموعد يقول إشينا لابا أو صلاة عليا أو نبت ضدك كهيا أو ونا جفرة أو حماها ريبة النبي عليه الصلاة والسلام سلاسي iyo dardaarankaasi ayuu siiyay saxaabadiisa kula hadlaya saanugu soo dhawaana mawduucan isha oo la ilaaliyo isha oo la laabo sida quraanku uu noo sheegay iyo sunnaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wax badan baa laga faa'iidaa faa'iidada koowaad adabka koowaad macnaha koowaad ee ka helayno waliba aakhir zaman aan ku jirno qofka aadamihi ma inuu qof kaliya ama uu socdo eegay shaashadahan iyo waxaan la daawanay iyo fitan fara badan marka ay jiraan marka waxa laga helayaa laabitaanka isha la ilaaliyo oo la laabo waa wadada jannada waa wadada liibaanta nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa wili thalathatun la tara a'yunuhum an-nar aynun harasat fi sabilillah وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله وحنبي عليه الصلاة والسلام صدح إنه نار ماركان
أنا ما قراوي مردنا عرق صدح إنه نار ما أركان وإل قار كجشي أو إلى رسي هلك إلهي وجهادك وروك المسلمين إيش الله بعد قف أوي أو للمي الله كعبسي الله سبحانه وتعالى كبقايو وقت كلية إسكفر لدو إد ميلها جوكتو إد حصوصته تعبان لماذا هذا يا كتاجتهاي يا حكاة ضبية يوضدون إدارتهاي يا الله كعبس الغفك أويو للميون إيش صدحات ورسولك عليه الصلاة والسلام وعين كفت عن محارب الله الكلابتي إني أكتو وحو الله سبحانه وتعالى أو كرهبي وأرنت هذا المابنا وحو الإمام كوين ابن القيم رحمة الله عليه وحو إيش الله با وحو قفك كبد بادسا الباب وين والباب جهنم كبدا لأنه إيشو هارس فربضان بيلا بهاي راعتان قفكو للراعو وحلقه يابا حق إيا راعتان كيسي إلي أي وحياشو سادرات الصفات كذلك المؤمنين تعا مركو لا يكور رمي في سورة المؤمنين أما سورة المؤمنون بالوغة وحال سبحانه وتعالى ولي قد أفلح المؤمنون تمامهم بركاس الشاقي الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون مؤمنين تقول هلي كدرة المعمال الشاقي صلاة دي خشوعيان لغو يسكا إلالينيان حلوغ يسكا كبحين أيان حبنتو دا ترنكا إلالينيان إدى تدكي لغا صور ريبي وحاسسك يوحي لمدا وحالة المعمال إدى أرنتها كب قدبتا واحد قدبين وحالة المعمال إني أماناتك إلالينيان وحالة المعمال إني بلمها إلالينيان وحالة المعمال إني صلاة حفتيان وحالة شيء هكذا يكون بينيان أو إني دحليان مركاسي أي كوة جنة دحليا كنا واريان سلاسي أهل العلم مركاي تلمامين إلى غير كان حسماية حدود ترك يا أرجع إلالنتا لا إلاليو حدود ترك وإلالين إيش لا إلاليو ووحلا يدهذا أما سبع تهي أرجو ووضع حمها إلهي وحكوت لما تذكر مؤمنين تا إنه أمانينكو إلاليان أرجو وأمانو إلا إلاليان ولا قبل مارمان وحلا تلمامي هل كيكون ضمبينيان بدكاسي أو إنه مركاسي جنة مركاسي أي جليان وحلا جهليو إذن أرجو إلاليسو أرجو لابتو وحلا جلابي أنا هو حارانتي ووحي لهاي كاربي وحدكو هليسا inaad janno ku guulaysato arinta labaad ishoo la ilaaliyo indhahoo la ilaaliyo xaaraanta laga ilaaliyo aan lala raaraacin aan lagu eegin waxay xaqiijinaysaa ama dhaboobaya addoonnimadii dhabta ahayd in qofku hadduu ilaahay u noqdo waxa uu helayaa qofku rayn ayuu helayaa islaamku xaqiiqadiisu waa isdhiibid alla la isku dhiibo islaamku waa hoggaansan alla markiisa loo hoggaansamo islaamku waa qaadasho shariga alla la qaato libaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimiday markaasaa wuxuu ku yidhi riwaayaadka xadiiska kala duwan rasuulka ilaahayow islaamku waa maxay waa islaamnimadii wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam an tuslima qalbaka lilaahi wa an yaslama almuslimuun من لسانك ويدك ورسولك عليه الصلاة والسلام إسلامك وحوي قلبي أجن له ديبتو يا إساسيسو وح إسلامك وحوي إلى كاب الدادان مسلمين عرب كاغا يا أدن كاغا عرب كاغا يا جعنت هذا بقى إسلامك وحكسبنا هذا إسبيرت على الإسكوديني وحكسبنا هذا هجاسي الله سبحانه وتعالى له قاسمه إلى مركو أدونك إلى إليه وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وعد كتر على مؤمنين أرجوها هلا بين أو حبيتوا ترك هاي العليين وهو قاسم أمرك الله سبحانه وتعالى
loo hogaansamayo oo la qaadanayo. idan laabinta isha la laabaa hogaansan alla loo hogaansamo weeyi, waa dhabayn la dhabaynayo wuxuu ilaahay kuu abuuray, wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun. waa hogaansan amarkii ilaahay oo gaayada addoonka laga rabo adduunyadiisa iyo aakhiradiisaba inuu awaamirta ilahay markaasi u qaato. ma guulaysto mana liibaano adduunya aakhiraba ilaa cidda u hogaansata talooyinka alle subxaana wa tacaala, mana hoogo oo ma khasaara adduunyadan iyo aakhiraba ilaa cidda dayacda ee gara marta wixii ilaahay u faray. arrinta saddexaad, isha oo la laabaa waa ilaalin ammaanadii ilaahay. aayadka ku soo arooray isha oo la laabaa xaaraan in lala raaraaco. isha oo la laabaa maha qof socday leega waqtiga lagu jiro. isha oo la laabaa waa in social mediaha waxyaalaha ku jira oo kala duwan oo dhib kasta leh oo qofka raadaynaya oo toos ugu gudbaya ilaalinta xubinta sharafka ee qalbiga u gudbaya inuu qofku ka kaaftoomo. waxa laga qof marka qaar inuu yiraahdo waxa laga reebay waa un qof meel socda, hadduu nin yahayna inuu dumar eego, hadday dumar yihiinna inay rag eegaan. maya waa la mid waxyaalaha khusaalka soo koray ee ku jira beeraha kala duwanna waa la mid. idan faa'iidada saddexaad iyo waxaynu ka helaynaa waa ilaalin ammaanada alla la siiyey ee uu leeyahay ilaahay isha wax ku eega oo nacabka ilaahay ka faa'iideysta oo darihiina ku guta oo alla ugu mahadnaqa oo alla kaga gaaroobina. nacamku indhuhu waxay ka mid yihiin waxyaalaha alla subxaana wa tacaala inagu galladaystay addoonihiisa ku galladaystay. alam najcal lahu aynayn waxay ka mid tahay waxaa lala weydiin doona sanu ku bilaabanay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula. waa maqalka, waa aragga, waa qalbiga, waa la weydiinaya. alla wuxuu subxaana wa tacaala inaa caradna alamanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabaynaa yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula. waxaan u bandhignay ammaanadii cirka iyo dhulka iyo buuraha, waa diideen inay qaataan. inay qaadaan way ka cudur daarteen, wayna ka baqeen. bini aadamkaa qaaday waa mid dulmi badan oo si aan aqoon lahayn markaa wax u sameeya. saa daraaddeed wuxuu yidhi aayaadka intuu aqriyey waa cabdillaahi bnu cumar aayadda tafsiirkeega wuxuu yidhi waxa ka mida ammaanada alla u ka hadlay in la dayaco waxaa ka mida in qofku aw xaaraan u eego, bal waxau yidhi in guryaha laga eego meelaha daldaloola waxayna ugu naqaano khaawisaada u naqaano ayaa yidhi waxaa taa samaynteeda weyi in laga digtoonaado. ilaahay wuxuu ka yeelo ku cabiray alla subxaana wa tacaala isha oo la sii daayo waxay doonto eegta aan la kaantaroonin. ilahay wuxuu ku tilmaamay yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur. isha wax xadaysa wax khiyaamaynaysa iyo laabuhu waxay qarinayaan alla waa og yahay. wuxuu yidhi ibnu cabaas aayadda tafsiirkeega yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur waxa weeyaan buu yidhi ibnu cabaas nin baa golo fadhiya buui golou fadhiyaa golo meesha dadka isku yimaadaan meel buu fadhiyaa dad buu la joogaa ruux dumara ayaa soo maraysa wuxuu iskaga tusayaa dadka golaha jooga inuu isha laabanayo wuxuuna isku dayayaa inuu ruuxa dumarkaa eego. hadduu u dareemo inay cidi arkayso isha uu laabayaa, haddii kalena waa eegayaa. wax uu yidhi khaa'inata alacyun la tilmaamayaa ee la sheegayaa waa kuwa noocaasa markaasi weeyi. sidaa daraaddeed ee ambiyadu ahaayeen calayhim salaatu wasalaam kuwa ilaaliya markaa ammaanadaasi. nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markuu la joogay shucayb markuu la joogay qaar yidhaahdeen shucaybkii nebigaa ma ahee nin wanaagsan buu ahaa. mufasiriinta qaarna waxay yidhahdeen shucaybkii nebigaa buu ahaa. kay doonta ha noqotay nebi muuse markuu masar ka baxay ee uu madyan u baxay waa kii soo maray ilaas uu suuratu qasr kaga warramay labadii hablood ee ariga haystay ayuu soo maray. midkoodba markaa tilmaamay ilaahay qur-aan kaga warramay waxay tidhi midkood yaa abati istaajiru ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin. ilaahay noo shaqaalaysiin ninkan waxaan jiray aabbo inoo shaqaalaysiin ninkan yaa abad. waayo cid shaqo la siiyo waa cidda ugu xooga badan uguna ammaano badan. waxaa la aabaheed baa weydiiyey wuxuu ku yidhi maxaa ku ogeysiiyey
awoodiisa maxaa ku ogeysiiyey inuu ammaano leeyahay waxay tidhi awoodiisu waxay ahayd waadaantii la jiidayey ama dawliskii ceelka laga cabaayey kelidii buu qaaday cid ka xoog badan oo wax waraabinaysa isaga maan arag ammaanadiisuna markaan ku soo baxay ee soo qaabilay ee uu arkay inaan ruux dumara ahay wuu foorarsaday bay tiri imuuna soo eegin imuuna arag ilaa fariintaadu ay gaadhay wuxuu igu yidhi waasaan fusul soo guuriyeen anaa kaa horeynaya adiguna xaggayga dama soco waddada kolba dhankan u baydhayo waxay igu tiraada midig u baydh ama bidix u baydh ama dhagaxa ii tuur xaggaan u baydhayo ama midig u baydh ama bidix u baydh ama dhagaxa ii tuur ii sifee markaa waxay tidhi arrintaasi muu yeelin ama muu samayn qof aamina un mooyaane idan isha oo la ilaaliyaa waa gudasho ammaanadii alle subxaanahu wa tacaala la gudanayo cabdillaahi bni mascuud radi allahu canhu ayaa wuxuu u galay qof xanuunsanaya isagoo soo buuqday ama soo eegaya waa lala socday cabdillahi bni mascuud gurigay tegeen baa la yihi ruux dumara ayaa guriga ku jirtay nin baa daldaloolka ka eegay guriga wuxuu yihi cabdillaahi haddii isha lagaa tuuro ninkiibuu ku yidhi ishaa hadday dhacdo oo lagaa tuuro saasaa ku khayr badnaan lahayd maxaad nicamka ilaahay ku siiyey maxaad ugu caasiyaysaa wuxuu ilaahay ku siiyey maxaad xaaraan ugu isticmaalaysaa idan ilaalinta xubinta isha la ilaaliyo waa gudasho ammaanadii alle subxana wa tacala la gudanayo arrinta afraad ilaalinta la ilaaliyo isha waa guulaysi laga guulaystay cadowgii laga guulaystay cadowgi waayo waa shaydaan cadowgii ayaa laga guulaystay geesigu ma aha saa lagu naqaano ninka farasfuulka ah ama dagaalyahanka ah ama dabka dagaal ka qayb gala cid jabiya qofka geesigiihi rag iyo dumarba oo qofka ishiisa laabta ishiisa ilaashada xaaraan ka ilaaliya kaasaa badala kaasaa geesiya shaydaanku wuxuu kaga faa'iidaysanayaa inuu qofka u fududeeyo inuu xaaraanta markaasi aw raaraaco saa daraaddeed ayay ilaalinta ishoo la ilaaliyo xubaha laga ilaaliyo waxaa ku jira ka guulaysi shaydaan laga guulaystay waxaa ku jira ka guulaysi laga guulaystay cadow markaa laga guulaystay fii xajat alwadaac nabiga alayh isalaatu wasalaam waxaa la fuushanaa ninkii la odhan jiray alfadl ibnu cabaas ibn cabdilmualib intan madeerka ahaayeen oo xajat alwadaac waxaynu dhammaanteen ognahay ruuxa dumarkii markay muxrimo tahay inay niqaab inayna xidhanaynin yani isagoo rasuulka la socda ayay ruux dumarihii gabadh sida soo aroortay reer khatcama ayaa soo garab martay waxaa ihi fadl ibnu cabaas oo nin dhalinyaro aad u qurux badan ahaa ayaa gabadhii eegay iyaduna way soo eegtay nebiga alayh isalaatu wasalaam dhabankuu qabtay inankii almadaarka uu leexiyey dhinaca kale eeg buu rasuulku ku yidhi oo qoortiisii ayuu laabay wuxuu rasuulku markaasi uu ku yidhi markaa shaydaanku ayuuna idinka faa'iidaysanin saasuu nabiga alay sla slam adeerkii ka yeelay wuxuu u diiday inuu isagoo xaj ku jira inuu asbaabo shaydaan aw markaa aw dhex galo ayuu u diiday uu markaa ka joojiyey saasaay tahay aayadda qur-aankii yaquduu min absaarihim yaqdudna min absaarihinna rag iyo dumarba laabitaanka isha oo la laabaa rayn baa ku jirta naxariis baa ku jirta ku eeg qur-aanka kariimka iyo wixii wanaagsanaa ee alla ugu talagalay waa arrinta shanaade isha oo la laabo waxay nadaafad u tahay qalbigay nadaafad u tahay horta qalbiga waxaa gaadhaa waa wixii la arko ma la maqlo ayaa gaadhaa qalbigu siisa iskagama leexdo xubinta ugu muhiimsan weeyi laakiin
meelaha waxgaarsiiya aragga ka mid a sidaa daraaddeed laabitaanka la laabo xubintan la ilaaliyo waxaa ku sugan sharaf iyo taskiyo ayaa qalbiga ugu jirta waxyaalaha markaa ugu muhiimsan markaa ka mid tahay taskiyaduna waa qaali laqad mana allahu cala almu'miniin id bacatha fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qabl fii dalaal mubiin waxaa sifaatka rasulka loo soo diray inuu qur-aanka u aqriyo in ummadda dahiriyo qur-aanka uu baro oo sunaha markaasi uu baro markaa arag ha ka dabageynin arag laga dabageeyaa qalbiguu gudayaa qalbiga ayuu u gudbayaa qalbiga hadduu gudbana waxbuu yeelayaa saa daraaddeed ishoo la ilaaliyo waa muhiim imaamka weyn ibnulqayim wuxuu yidhi qalbiga ama wadnaha iyo isha waddaa isku xidha meel daloosha ayaa jirto isku xidha isha iyo qalbiga xiriir bay leeyihiin waday leeyihiin midkoodba midka kale ayuu saameynayaa ka hagaaguu saameynayaa ka xumaadana ka xumaado markaa saameynayaa wuxuu qalbigu hadduu xumaado waxay tilmaamaysaa araggu inuu xun yahay araggu hadduu xumaadana qalbiga markaa ayaa xumaanaya gujuf ma meel markaa gudaafadeed oo kale ayuu noqonayaa oo qurun iyo wasakh oo dhan in la gaarsiiyo markaas markaa jacaylka ilaahay iyo maxabada ilaahay iyo ilaahay loo noqdo iyo heshiga ilaahay iyo ku faraxa ilaahay ayaa la waayayaa laana qalbigii wax kale ayaa degay waa kii rasuulku alayhi salaatu wasalaam haddii uu markaasi xubintaasi hagaagto wuxuu dhan markaasi ayaa hagaagaya sida nabiga alayhi salaatu wasalaam au inoo tilmaamay aayadka qur-aanka marka sidaasi ayay markaa xoojinayaan idan ilaalinta ishu waa macaanka iimaanka ilaalinta ishu waa raaxaysiga cibaadaadka ilaalisha isha oo la ilaaliyaa waa wanaagga alla subxaana wa tacaala ku siiyey inaad qaadato ood yeelato ayaa ku jira oo markaa laga helayaa ishoo la ilaaliyo waxay sabab u tahay qalbigu inuu iftiimo waxay sabab u tahay saadaashaadu waxay saasu noqonayaa saadaashaadu inay sax noqoto iftiin buu qofku helayaa yani qalbigu hadduu nuuro oo iftiin uu yeesho oo mugdiga uu ka baxo khayr oo dhan baa soo qaabilaya ishoo la sii daayaa ama jawaarixda oo dhan oo la sii daayaa waxay mugdi ku tahay qalbigu inuu madoobaado ayay mugdi ku tahay sidaa daraaddeed ilaalinta isha oo la ilaaliyaa wuxuu iftiin u yahay ilaalinta qalbiga in la ilaaliyo nin raggeeda waxa laga soo guuriyey inuu yidhi qofka ishiiska laaba xaaraanta ka laaba naftiisa ilaaliya shahawaadka ka ilaaliya gudihiisa camira dushiisa sala cabira waa hugi iyo dharkii sunnaha nebiga alayh slat slam inuu raaco naftiisa uga dhaqan yeela inuu xalaal uu cuno uu xalaal cun noqdo weligii buu yidhi wuxuu is idhaahda saasay noqonaysaa kuma qaldamo waa hadalka aada ugu fiirso qofka ishiisa laaba oo xaaraan ka laaba naftiisa qabta waxay doonaysaa xumaha ka ilaaliya gudihiisa camira ilaahay inuu la socdo ku camira dushiisa camira sunnaha nebiga calayh salatu salaam ku camira naftiisa uga caado yeela inuu xalaal cun noqdo dareenkiisa iyo haddii la yidhaahdo saadaashiisu ma xumaato oo qofku markuu idhaahdo idan alla saasay noqonaysaa idana waa aqbalayaa idan alla wixii saxda ahaa idan alla sidaasay noqonaysaa idana waa aqbalayaa ishoo la ilaaliyo waa arrinta toddobaad ishoo la ilaaliyo waxay xoojinaysaa ama ay tilmaamaysaa inuu qofku u hinaaso ama u qiiroodo ilaalinta cirdiga qofka muslimka ah cirdigu waa meesha sharafta agaalinayso ishaada markaad laabato taas waxay tilmaamaysaa
inaad qofka muslimkaa cirdigiisii inaad markaa ilaalisay waayo qofkaan hinaaso lahayn diid ma aan lahayn aan ka dhiidhiyin xumaha diin ma laha muslimku siduu u necb yahay xumaha eerkiisa ugu necab yahay oo uga hinaasayo xiriirka walaalaha muslimiinta kaa dhexeeyaana wuxuu keenayaa inaad xumaha markaas iyagana markaasi u nacdid wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka jecel man axabba an yuzaxzix can الnaar wayadkhula aljanna falta'tihi maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi walyawm alaakhir walya'ti ila annaasi aladii yuxibu an yu'ta ilayh wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam qofka jecel in naar laga fogeeyo jannana gala qofka sidaa jecel qofka jecel in naar laga fogeeyo waayahay jannana gala naar in laga fogeeyo jannada u gala jecel yahay ha u timaado geeridu isagoo rumaysan ilaahay iyo maalinta dambe ha ula yimaada dadkana wuxuu jecel yahay dadku la yimaadaan adiguna wax ma jecelid in xuma lagula yimaado adiguna dadka hawla tegin la jeclaanin inaad markaa u tegid saa daraaddeed isha oo la laabo waxay xoojinaysaa arrintaanu sheegnay qofka muslimka markuu ishiisa ilaaliyo rag iyo dumarba aw ka ilaaliyo cawraadka dadka muslimiinta aw ka ilaaliyo hablahooda inamadooda dumarkooda arrintaas waxay keensanaysaa inuu ka dhidhiyo xumaha dhexdooda ma dushooda lagu samaynayo raalli uma noqonayo inay dad xunxumi dadka muslimiinta inay dhib markaa u geystaan siduuna walaalihiisa hablihiisa waayay xaaskiisa awna markaasi raalli markaa uga noqonaynin saa daraaddeed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskaanu ku bilownay markuu u diiday saxaabada inay waddooyinka fadhiistaan maxaa loogu diidayey waddada inaad fadhiisato waxaa la ilaalinayey xaqa qofka muslimka ah lianna dariiqu waa meel la maraayo dadkao dhan buu ka dhexeeyaa wuxuu keensanayaa in lagu xadgudbo acraadda iyo markaas sharafta qofka kale saa daraaddeed nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam buu ku yidhi iyaakum waljuluusa biuruqaat war iska ilaaliya inay waddooyinka fadhiisataan waxay yidhaahdeen maa lanaa min majaalisina buddu nataxadatu fiiha ma haysano meelaan kaga maarano rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam haddaad diideen inaad fadhiisataan mooyaane in kale dariiqa xaqiisa siiya xaqa dariiq waa maxay wuxuu rasuulku yidhi ishoo la laabo dhibtoo dadka laga daayo salaantoo la celiyo wanaagoo la isfaro xumahoo la iska reebo saasaa markaas idan isha oo la laabaa waa ilaalin aad ilaalisay sharaftii dadka muslimiinta ah rag iyo dumarba isha oo la laabaa waa maamuus aada maamuustay cirdigii iyo sharaftii dadka muslimiinta ah waxaa laga helayaa isha oo la laabo xishood buu qofka dhexaad siinaysaa ishuu qofku laabo dadka una eegin wixii ka mamnuuca ahaa waxay keenaysaa inuu qofku markaasi xishood inuu qofku helo nabiguna alayh salatu wasalam wuxuu xadiiskii saxiixa ahaa aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba waalxayaau shucbatu min aliimaan wuxuu rasuulku alayh salatu wasalaam uhi iimaanku waa 7 laamood dabcan wuxuu ku sarreeya tawxiidkii aclaaha qowlu laa ilaaha ila allah taasaa ugu sarreeya wa adnaaha imaadat اladaa can اariiq waxaa ugu hooseeyana waddada in la hagaajiyo dhagaxa laga tuuro urinka laga hagaajiyo wuxuu rasulku yhi alayh salatu wasalaam xishoodku waa laan ka mida laamaha iimaanka waxaa kaloo rasuulku yidhi xishoodka iyo iimaanku waa lamaane ibn cumarna waa loo tiiriyey xishoodka iyo iimaanku waa lamaane midkood haddii la waayo kii kale la waayayaa meelaan xishood oolin iimaan ma yaalo meelaan iimaan oolinna xishood ma yaalo saa daraaddeed ayaa waxbaa ka xiriir baa ka dhexeeya xishoodka iyo aragga xiriir baa ka dhexeeya addoonku rag iyo dumarba ishiisa markuu laabo uu ishiisa ilaaliyo geedka xishoodkaa baxa qalbigiisa ka baxa hadduu sii daayana xishoodka ayaa daciifa waxaa laga yaabaaba inuu waayo
waxaa kaloo jira nooc kaloo xishoodka ka mid a oo ay markaasi fitri ahaan iyo nolol ahaan iyo dhaqan ahaan ayuu qofku ay markaas uga xishoonayaa inuu dadka awraadkooga inuu eegeego awraadkooga markaa inuu eegeego uga xishoonayaa ishoo la laabaa waa tilmaamihii ambiyada calayhim الsalaatu wasalaam isha oo la laabaa waa asdaantii dadkii wanaagsanaa ee khayrka iyo wanaagga lahaa tilmaamahoodii weeyi qofka u socdaa xagga ilaahay u socdaa saaliga ah waddada ilaahay u jeedaa cid uu ku dayd u haystaa ilaahay ku arsaaqayo hanuunka ku arsaaqayo cid buu haystaa markaasi waayahay aw raaco maalin kasta waxaynu idhaahnaa oo salaadahaynu idhaahnaa ihdina الsiraaط الmustaqiim waddada wanaagsan ilaahu lagu hanuuni kuwii aad u nicmaysay waddadoodii saas markaasi weeyi wuxuu alla yihi subxaanaه wa tacaala wman yudic اllaha warasuula faulaئika maca aladiina ancama allahu calayhim min الnabiyiina والصidiiqiina والshuhadaءi والصaalixiin waxasuna ulaaئika rafiiqa qofka ilaahay raaca oo rasuulka raaca waxaa laga soo xaadirinayaa uu macooga noqonayaa kuwa ilaahay u nimceeyey oo ah waayahay ambiyadii runsheegayaashii shuhadadii hilinkale u shahaatimay dadkii wanaagsanaa cid lala jaar noqdo cid lala olog noqdo cid lala deris noqdo cid la raaco cid meel lala galo kuwaasaa ugu wanaagsan saase markaa haddaan eegno dhinac kasta dadkaa wan wanaagsan dhaqankoogii waxaynu arkaynaa markaa inay ishooda laaban jireen inay laaban jireen dhib waxay leedahana aan ka digtoonaano aakhiru zamaankana fitanka waa farbadan yihiin fitanka ishuna qayb bay ka yihiin aan dhammaantii ku dadaalo inaynu noqono kuwii ku dadaala aragooga ilaaliya iyo xawaastooda iyo dareenkoogaba ilaaliya ilahi subxana wa taala aynu ka baryaynaa